مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور مقدس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج آخری فصل یادگاری کا وہ دن ہے جب خداوند یسوع مسیح نے ہماری عید کو ڈکلیئر کیا اور کلام مقدس کے مطابق ہم مسیحوں کے لیے ایک عید مقرر ہے، اور وہ جب بھی ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں وہ ہماری عید ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی ایسی رسم کو کرنے کے لیے کلام مقدس میں نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کے وسیلہ سے ہم خداوند یسوع مسیح میں، خداوند یسوع ہم میں قائم رہتا ہے۔ بپتسمہ لیتے ہیں، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، اس کا حکم ہے، وہ عمل ہم نے کرنا ہے، اور اس کے بعد پاک شراکت ہے جو ثبوت ہے ہمارے نئے انسان بننے کا، نئی پیدائش حاصل کرنے کا ثبوت، اور پھر خداوند یسوع مسیح میں زندگی بسر کرنے کا ثبوت ہے پاک شراکت میں شامل ہو۔ اس لیے آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ عیدیں جو ہم مناتے ہیں وہ ہم نے خود سے منانی شروع کی، لیکن جس عید کا کہا گیا اور آج وہ دن ہے جس دن سے اس عید کا آغاز ہوا اور خداوند یسوع مسیح نے ڈکلیئر کیا اور اپنے شاگردوں کو دیا، اور وہ آج تک ہم تک بھی یہ اس کا بدن اور خون پہنچا ہے، اور ہم ہفتے کے پہلے دن اس کو کھاتے، اس کو پیتے ہیں، اور ہم خداوند یسوع مسیح میں اور وہ ہم میں قائم ہیں۔ یہ ایک سمپل رسم ہے جو ہم پر فرض ہے، یہ اختیاری نہیں ہے۔ جس نے خداوند یسوع کو پہنا ہے، جس نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہے، یہ عید فرض ہے اس پر۔ اس کے علاوہ ہم جتنی مرضی عیدیں سیلیبریٹ کر لیں وہ ہم پر فرض نہیں ہے، وہ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اختیاری عیدیں مناتے ہیں، لیکن جو فرض ہے وہ ایک عید ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونا۔
اس کے علاوہ مسیحت میں ایسی کوئی عید نہیں ہے۔ تو آج میرے لحاظ سے کلام مقدس کے مطابق آج کا دن باقی تمام دنوں سے بڑا ہے، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور ہم پاک شراکت میں شامل نہیں ہوتے تو ہم مسیحی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ ہی نہیں۔ رشتہ قائم ہوتا ہے پاک شراکت کے وسیلہ سے، جب ہم اس کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں تو کلام یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ، جو میرا گوشت کھاتا میرا خون پیتا، میں اس میں اور وہ مجھ میں قائم رہتا ہے، اپنے یسوع مسیح میں قائم ہونے کا ثبوت ہم پاک شراکت میں شامل ہو کر دیتے ہیں۔ اور عزیزو، آج کے دن خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے۔ یہودی اپنی عید فطیر منا رہے ہیں اور شاگرد یسوع کے پاس آئے کیونکہ وہ یہودی شریعت میں چل رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر جان دینے کے بعد اس الہی انتظام جب کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اور آسمان پر اٹھایا جاتا ہے، تو شاگردوں کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر ایسی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ایسی منادی کی گئی کہ ہم تک، ہم جو دور کے لوگ، ہم تک بھی وہ خوشخبری کا پیغام پہنچا اور ہم سے آگے اور بہت سے دور کے علاقے جہاں آج خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، وہاں پہ خوشخبری کا پیغام پہنچا ہے۔ تو یہ شاگرد جو فسا تیار کرنے کے چکروں میں ہیں، یہ یسوع مسیح پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ یہودیت سے ہے، اس لیے وہ یہودیت کی وہ ساری چیزیں تو پرفارم نہیں کر رہے، لیکن ان کو یاد تو ہے، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ ساری جگہوں پر کھانے تیار ہو رہے ہیں، تو بتا تیرے لیے کہاں فسح تیار کریں؟ اب یہاں متی کی انجیل کا بیان ایسے لگتا ہے جیسے شاگرد، لگتا کیا لکھا یہی ہے 17ویں آیت میں کہ پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا تو کہاں چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے شاگرد چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے فسح تیار کریں۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل میں کیا لکھا ہے۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے، 14واں باب ہے مرکز کی انجیل، اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے عید فطیر کے پہلے دن، یعنی جس روز فسح کو ذبح کیا کرتے تھے، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ مرکز کے مطابق بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا انجیلی بیان ہم لوکا کی انجیل سے دیکھتے ہیں، اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے 22واں باب لوکا کی انجیل اور اس کا 7ویں آیت سے
اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ یسوع نے بھیجا۔ لوکا طبیب اپنی آبزرویشن، اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے اس کا بیان ڈیفرنٹ ہے۔ یسوع نے شاگردوں کو بھیجا ہے۔ پہلی 2 اناجیل میں شاگرد یسوع کے پاس آئے کہ بتا کہاں تیرے لیے فصح تیار کرے۔ یہاں پہ یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ باقی اناجیل نے پہلے والی بات پیش نہیں کی۔ اب اس میں ہو سکتا ہے لوکا اس وقت وہاں پہ موجود نہ ہو، اس نے یہ بات نہیں سنی، لیکن اس سے اگلی بات جو ہے وہ ان تینوں اناجیل میں ایک جیسی ہو کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا۔ یہ لوکا۔ اب چلتے ہیں مرکز کی انجیل میں، اور اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں وہ کہتا ہے 13ویں آیت میں اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا۔ مرکز پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ پطرس لکھوا رہا ہے، مرکز لکھ رہا ہے، اور پطرس لکھوا رہا ہے کہ اس نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ ان سے کہا شہر میں جاؤ۔ مطلب جو لوکا کی بات ہے وہ پطرس بھی وہی کر رہا ہے۔ اوپر اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے، لیکن نیچے آیت میں دیکھیے اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا کہ ان سے کہا شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا۔ ایک ہی بیان ہے لوکا مرکز کا۔ اب متی میں چلتے ہیں۔ متی میں دیکھتے ہیں گھڑے کا ذکر ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا 18ویں آیت، اس نے کہا شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے میرا وقت نزدیک ہے۔ گھڑے کا ذکر نہیں ہے، متی نے کیا۔ متی ڈائریکٹ اس بات پہ پہنچا ہے۔ باقی اناجیل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جس شخص نے گھڑا لیا ہوگا اور وہ جس گھر میں جائے گا اس گھر میں جانا اور گھر کے مالک سے کہنا۔ یہاں متی اس کو شارٹ کر کے لے آیا کہ اس نے کہا شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فصح کروں گا۔ اور جیسا اس نے کہا اس آدمی نے ویسا ہی کیا۔ اب اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو عید فصح کی تیاری ہے وہ اس شخص نے کی ہے۔ پڑھیے ذرا، لکھا جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فصح تیار کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ شام کو سارے کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ دوسری اناجیل میں ملتا ہے کہ اس کو کہنا وہ تمہیں ایک بڑا کمرہ دکھائے گا جو سجا ہوگا اور اس میں ہم عید فصح کریں گے۔ اسی لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ 4 اناجیل 4 لوگوں کی
4 शागिर्दों की जो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, उनका आंखों देखा गुदाद वो पेश करते हैं कि यीशु मसीह के साथ रहे तो हमने क्या देखा, वो उन्होंने बयान किया है। रूह कुद्स की रहनुमाई से रूह कुद्स ने उनको वाकयात याद करवाए हैं और उन्होंने याद करके एक दूसरे से तज़किरा किया, वो सारी चीजें साबित हुई। बोले कि नहीं, हम कहते हैं कि इंजील, इसमें जितने खतूत हैं, जितनी 4 अनाजील है, ये मसीहों की किताब है जो आसमान से उतरी है। ये जरूर खुदा का कलाम है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर ये किताब नहीं होती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद लिखवाने वाला जब जमीन पर मौजूद है तो उसको किस किताब की जरूरत है? ठीक है, बाकी सारी किताबें दूसरे जो नबी थे उनके ऊपर उतरी, वो जरूर खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है, लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है। मत्ती की इंजील जरा देखिए, पहला सफा क्या कहता है, और बाकी भी सारी अनाजील में देख लीजिए। इंजीले मुकद्दस यानी हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह का नया अहदनामा, ठीक है जी। और मत्ती की इंजील लिखा गया है। यीशु मसीह के बारे में मार्फत किसने लिखा? मत्ती ने लिखा है यीशु मसीह के बारे में, उसकी हालाते जिंदगी के बारे में। जितना वो जानता था, जितना उसने देखा, लिख दिया। इसी तरह बाकी तमाम शागिर्दों का हाल है। और ये खुदा का कलाम हमारे पास यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए, यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उठने बैठने के बारे में, लेन देन के बारे में, और उसके तमाम हुक्म हमें इन शागिर्दों की मार्फत पहुँचे। और उसके बाद गैर अक़वाम के लिए खुदा ने रसूल मुकर्रर किया पालूस को, और खतूत के वसीला से हमें वो तमाम अहकामात पहुँचे हैं ताकि हम उसके मुताबिक एक मजबूत मसीही जिंदगी बस सकें। अजीजों, ये ईदे फतीर पे बेखमीरी रोटियां खाई जाती, इस समय खमीर शामिल नहीं किया जा सकता, और ज़बह करना, फसा को ज़बह करना फर्ज था, और उसको ज़बह किया जाता, और उसका फिर वो सारा एक सिलसिला था कि वो पाक-तीन मकाम में, हैकल में वो खून पेश किया जाता, और वो रोटियां और वो सब चीज़ें जो वहाँ पे मौजूद होती थी वो कायन खाते थे। तो ये पाक शराकत जिसका आज के दिन से आगाज हुआ यीशु मसीह के वसीला से, ये कोई नया काम नहीं है, नया हुक्म नहीं है। ये खुदावंद यीशु मसीह बनी इस्राएल के साथ था, हाँ कि ना? जब वो बियाबान में 40 साल रहे, क्या यीशु मसीह मूसा के साथ था?
क्या मूसा को लाठी मारने की सजा मिली? क्या वो चट्टान जो पानी दे रही थी, क्या ये नहीं कहा गया था कि उसको कहना? क्या मूसा को लाठी मारने के लिए कहा गया था? क्यों इतनी बड़ी सजा मिली उसको? वो चट्टान कौन था जिसमें से पानी मिला और बनी इस्राएल वो पानी पीकर सैर हुए? तो अजीजों, जो रोटी मन बनी इस्राएल को खिलाया गया, कलाम कहता कि वो खाया और मर गए। वो रोटी जो उनको खिलाई गई, वो रोटी जो पाक मेज पर हैकल में रोटियां बगैर खमीर के रखी जाती थी, वो रोटियां, और वो रोटी जो मन की शक्ल में बनी इस्राएल को खिलाई गई, वो रोटियां और ये रोटी, इसमें फर्क है रोटी। इसका मतलब है कि ये कोई नया आइडिया नहीं था, खुदा ने एक नया निजाम नहीं बर्पा कर दिया, बल्कि क्योंकि जानवरों की कुर्बानियों को माकूफ किया गया और खुदा ने अपना ही बड़ा कुर्बान कर दिया ताकि सारे जहान के गुनाह को उठा ले जाए। तो इसी तरह से वो रोटियां भी जो बाप दादा ने खाई और मर गए, वो रोटियां भी सारी माकूफ हो। आइए यूहन्ना की इंजील में चलते हैं, वहां पे देखते हैं। हर दफा हम ये हवाला पढ़ते हैं जब हम बादशाह का देते हैं, छठा बाब, और उसमें ये सारा ही छठा बाब सारा, इसमें वो यहूदियों को कहता है 41वीं आयत, पास यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। उन्होंने कहा वो तो मन हमारे खुदा ने हमें आसमान से हमारे लिए मुहैया किया, ये कहता है वो मैं था। वही रोटी जो बनी इस्राएल को खिलाई, आज उसी रोटी में शामिल होने के वसीला से हम खुदावंद यीशु मसीह में और खुदावंद यीशु हम में कायम रहता है। ये कोई नई चीज खुदा ने मसीहों के लिए मुतारफ नहीं करवाई, बल्कि हम भी उसी मन के वसीला से पल रहे हैं। हम उसी मन के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहते हैं। हम उसी मन के वसीला से खुदावंद खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमेशा की जिंदगी के वारस भी इसी मन के वसीला से है। ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि ये मन हमारे सामने, हम ईमान की आंखों से उसको सलीब पर चढ़ता, जान देते, दफन होते, मुर्दों में से जी उठते, आसमान पर उठाए जाते और खुदा के दाहिने हाथ पर बैठा देखते। ये गंदम की रोटी आज क्या जो हम बादशाह में रोटी खाते हैं, ये कोई बदन का हिस्सा उतार के लाए होते हैं हम यीशु मसीह का? वही गंदम की रोटी हम उसके हुजूर में पेश करते हैं, दुआ करते हैं ईमान से, और वो उस रोटी को खुदावंद यीशु के बदन के मुशाबा कर देता है, उसकी मानद कर देता है, वो यीशु मसीह का बदन बन जाता है।
اور ہمارے چرچز میں اس روٹی کے لیے جو خداوند یسوع کا بدن ہے، اس بات کی تربیت نہیں دی جاتی کہ وہ روٹی کوئی اور اس کو نہیں کھا سکتا۔ جیسے ہیکل میں جو روٹیاں پاک میز پر رکھی جاتی تھیں وہ صرف قائن ہی کھا سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کو نہیں کھا سکتا۔ اسی لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ جو بچ جائے میرے ساتھ جتنے آن لائن فیملی ہیڈز ہیں وہی فنش کریں، کیونکہ فیملی ہیڈ ایک خادم کی مانند اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ کلیسیا میں فزیکلی پاسٹر وہ اس کو شفٹ کرتا ہے، تو جتنے خدا کے خادم اس کلیسیا میں ہوں جن کو خدا نے پلپٹ پر آنے کا اختیار بخشا ہو، صرف وہی اس کو کھا سکتے ہیں، جو بچ جائے ختم کر سکتے ہیں، باقی دوسرا کوئی نہیں۔ بعض چرچز میں کہا جاتا ہے کہ بس جو کھانا تھا جن کے لیے تھا وہ کھا لیا، اب یہ بچے کھا لیں، بڑے کھا لیں، سال ان کے ساتھ کھا لیں گے بعد میں۔ ایسا یسوع مسیح کے بدن کے لیے نہیں ہے۔ ایک طرف آپ ایمان سے کہتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا بدن بن گیا، دوسری طرف آپ اسی بدن کی توہین کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں بچے بھی کھا رہے ہیں، خیر ہے یسوع مسیح کا بدن ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس بدن کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 44ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے ذرا، چلا باب 44ویں آیت، یوحنا کی انجیل۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوئے، جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ وہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے، اور اس گوشت کو، اس روٹی کو جو اس نے یہودیوں کے سامنے ڈیکلریشن پیش کی تھی اور انہوں نے اس کا اختلاف کیا تھا، وہ اس نے آخری فصح عید کی شکل میں ہم سب کے لیے پیش کر دیا۔ کیا وہ مصلوب ہو گیا تھا؟ عید فطیر پر کیا وہ مصلوب ہو کے آ گیا ہوا تھا؟ ابھی اس نے مصلوب ہونا تھا، ابھی اس نے خون بہانا تھا، ابھی اس نے ہمارے لیے دکھ سہنے تھے، ابھی اس نے کیلوں کے ساتھ جڑے جانا تھا، ابھی اس نے جان دینی تھی، دفن ہونا تھا، سب کچھ باقی تھا۔ وہ اس کو پہلے ڈکلیئر کرتا ہے تاکہ ہم مسیحوں میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ اور اسی لیے عید فصح کے دن سب سے بڑی اور اہم بات یہی ڈیکلریشن ہے، اور اس کو دوسرے الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ اس طرح ہے جیسے
دنیا جس بات کو جس طرح سمجھتی ہے کہ جی نبی نے حکم فرمایا ہے کہ ہم پہ 2 عیدیں 4 عیدیں 6 عیدیں فرض ہیں. یہ ایسے ہے آخری فصح ایسے ہے جیسے خداوند یسوع مسیح نے ہم پہ فرض کر دیا ہے کہ ہم اس کی یادگاری میں ہم اس کو جب یاد کریں تو کیا آپ روز یاد نہیں کرتے؟ کیا وہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ پھر یہ یادگاری کیوں لکھا گیا؟ تاکہ ہم عید بنا سکیں. یہ یہودیوں پہ جو عیدیں فرض تھیں وہ عیدیں ہر سال وہ اس مقررہ وقت پہ مناتے تھے یادگاری کے طور پر. اور ہمیں خداوند یسوع نے ہم پر اتنا رحم کیا کہ ہم سال بھر انتظار نہ کریں تازگی اور برکت حاصل کرنے کے لیے، بلکہ ہر ہفتے کے پہلے دن ہم اس کے جب کلیسیا کا مجمع ہو، جب خدا کے لوگ اکٹھے ہو تو ہم یسوع کو یاد بھی کریں، اس کے بڑے بڑے کاموں کو یاد بھی کریں. جب ہم کلام سنتے ہیں، ہم جو کلام سنتے ہیں کیا اس میں ہم یسوع کی ساری باتیں نہیں سنتے؟ اس کا الہام، اس کے احکامات نہیں سنتے؟ تو جو وہ چاہتا ہے اور جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ ہم سے جو چاہتا تھا اس کا حکم اس نے عید فصح کی اس کھانے پر حکم صادر کر دیا. اس کے بعد وہ اس کام کے لیے گیا ہے. کتنا وقت باقی ہے؟ جمعرات کو تو یہ کام چل رہا ہے اور جمعے کو وہ مصلوب ہو گیا اور اس نے کہا میرا دن میرا وقت آ پہنچا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب میں نے سارے جہان کا گناہ اٹھا لینا. تو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ پیش کر رہا ہے کہ اب میرا وقت نزدیک ہے، شاگرد فصح تیار کریں تاکہ وہ آرڈیننس جو ہے وہ میں اپنے شاگردوں کے سپورٹ کر دوں. اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جب اس نے آرڈیننس ہمیں دیا ہے تو اس نے کہا، اس نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا یہ معاملہ یہودا اسکریوتی کا تھا. جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی دی. فصح جو تیار تھا، جو تیار کیا گیا یہودیوں کی شریعت کے مطابق، کلام میں لکھا ہے 26ویں آیت متی کی انجیل 26ویں باب کی لکھا ہے جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی. کھانے کے دوران جو عید فصح کا کھانا تیار کیا گیا تھا وہ کھانا تو چل رہا تھا. اس میں سے جو آرڈیننس نکلا وہ ہم مسیحوں کے لیے نکلا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، اور جو نجات پائے گا ان کے لیے یہ آرڈیننس بھی ہونا چاہیے. کیا تھا آرڈیننس؟ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی، روٹی پکڑی اور کیا کہا، اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. اس کے بعد کیا جب سارے پہلے روٹی کھا رہے ہیں
उस वक्त उनको नहीं पता कि ये यीशु का बदन है तो हम रोटी खा रहे हैं। बीच में से ऑर्डिनेंस निकला है, उसने अपनी यादगारी उसी खाने के बीच में से हमारे लिए निकाली है ताकि वो ऑर्डिनेंस हम पर नाफिज हो जाए। और कहता है ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बटेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। अभी उसने बहाया नहीं है, अभी वो सलीब पर चढ़ा नहीं है, अभी वो शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खा रहा है और उनको बता भी रहा है कि इसके बाद मैं तुम्हारे साथ खाऊं पीऊंगा नहीं। अब उसी 1000 साला बादशाही में जब हम सब इकट्ठे होंगे ना, वहां पे ही खाए पिएंगे, उस वक्त तक मैं कुछ नहीं खाने वाला। और लूका की इंजील पे चलते हैं, वहां पे जो आखिरी बयान दिया गया वो कैसा है। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। 14वीं आयत है जी 22वें बाब की लूका की इंजील। उसने उनसे कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। इससे साबित होता है कि ये खुदा के प्लान में शामिल है। और क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक कि वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। लूका ने इसको खोल के पेश कर दिया। फिर उसने प्याला लेके शुक्र किया और कहा कि ये इसको लेकर आपस में बांट लो। आगे ऑर्डिनेंस हम सबके लिए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अंगूर का शीरा आपसे कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, इसके अलावा कोई दूजा काम उन्हें नहीं किया यादगारी लेना। हम पाक ईशा को ना तो मजाक समझ सकते हैं, ना हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ना इसका मजाक उड़ा सकते हैं, बल्कि ये उसकी यादगारी है और ये एक ऑर्डिनेंस है जो उसने इस सारी सलीबी वाकया में जाने से पहले सादर फरमा दिया। तो फिर इस लिहाज से मैं अक्सर कहता हूं कि ईद आखिरी फसा की इबादत जो है वो बाकी इस सलीबी मामलात में जितनी इबादत होती है उन सब से अफजल है, क्योंकि ये इबादत में हमारे लिए ईद डिक्लेयर किया गया और हर हफ्ते की ईद की डिक्लेरेशन हमें यहां से दी गई, फसा आखिरी फसा की इबादत से। आखिरी फसा आप यूं कह सकते हैं कि जमीनी तरतीब से जो हम ईदें मनाते हैं उससे पहले खुदा की ये ईद मनाना जरूरी है, क्योंकि ईद फसा आज बहुत सी कलीसियाओं में आपको नजर नहीं आती। जैसे जैसे हम खुदा की पहचान में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें गहराई में जाने की जरूरत। और बहुत सी कलीसिया नहीं बनाती, बहुत सी कलीसियाओं ने इसको दूसरा रंग दे दिया। वो अपने ईमान से, अपनी प्रैक्टिस से वो उसको जो भी रंग दे, खुदा बेहतर जानता है कि वो ठीक है या गलत है। लेकिन उसके बीच में पाँव धोए जाते हैं, वो एक अलग रस्म है। उसके बीच में रोजा खोल के खाना सब इकट्ठे खाते हैं, वो अलग रस्म है। यहाँ पे इस सारे
तीनों अनाजील की स्टोरीज मैंने पढ़ी है आपके सामने, किसी जगह पर ये नजर नहीं आता कि रसूलों ने या यीशु मसीह ने रोजा रखा हो और उसके लिए खाना तैयार किया गया था, या यहूदी शरीयत में कहीं नजर नहीं आता कि ईद फतीर से पहले यहूदी रोजा रखते थे। इसलिए हर शख्स अपने ईमान के मुताबिक अपने सिस्टम में रहते हुए जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। खुदा जानता है क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन हमारे मुताबिक जो कलाम मुकद्दस में लिखा है उसमें हमें ये सबसे बड़ा ऑर्डिनेंस नजर आता है, सबसे बड़ा हुक्म नजर आता है पाक शराकत का, और वो आखिरी फसा में ही दिया गया। यादगारी वो ही दी गई, ईद पाक ईशा को ही कहा गया। तो फिर इसी हिसाब से पाक ईशा के दिन, जिस दिन वो डिक्लेयर हुई, उस वक्त जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम उस डेक्लरेशन पर खुशी मनाते हैं कि आज अगर ये डिक्लेयर ना होता तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह में और खुदावंद यीशु हम में कायम ना हो। आज हमारे लिए जो ईद मुकर्रर की गई है, हम हफ्ते के पहले दिन अपने सारे काम छोड़ के इसमें शामिल होने के लिए भागते ना, क्योंकि जब हम ये बदन खाते और ये खून पीते हैं तो जब हम ईमान से पी रहे होते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे हम हकीकत में वही कर रहे हैं जिसका हुक्म दिया गया। और अजीजों, 20वीं आयत 22वें बाब की लूका की इंजील, और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। नया अहद क्या था? नया अहद क्या था? नया अहद हम बार बार कहते हैं कि जो खुदावंद का नाम लेगा निजात पाए, वो अजीब मशीद खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा जो उस पर ईमान लाएगा जो सारे जहान का गुनाह उठा ले जाता है, वो नए अहद का खून जिसके वसीला से तमाम दुनिया के गुनाह धुल गए। लेकिन उन गुनाहों को अब अक्सर लोग नौजवान ये कहते हैं कि जी सारी दुनिया के गुनाह खुदावंद यीशु मसीह ने उठा लिए, तो फिर सारी दुनिया तो धुली हुई है। ठीक है, लेकिन उसमें एक शर्त है सिर्फ छोटी सी, जिसमें फिलिप्पस और ख्वाजा की मिसाल हमारे सामने है कि वो खोजा जो है वो कलाम तो पढ़ रहा है यूसाया के सहीफे में से, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पढ़ क्या रहा है। जब तक वो यीशु पर ईमान नहीं लाया, उसकी ईमान की आंखें नहीं खुली, तो पूरी दुनिया के गुनाहों को तो यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया, लेकिन जो चाहता है कि वो गुनाह उसके धुल जाए, वो पाक और साफ हो जाए, उसको एक काम करना पड़ेगा, यीशु मसीह पर ईमान लाना पड़ेगा। जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, अपने गुनाहों से निजात पाएगा, लेकिन ईमान लाना जरूरी है। गुनाह तो ठीक है, आपके उठा के वो सलीब पर चढ़ गया, आपके लिए उसने अपनी जान दे दी, खून बहा दिया, आपकी निजात के काम को कामिल कर दिया उसने। आज खुदा की ये मर्जी है कि उसके बेटे पर ईमान लाए, और बेटा कहता है कि हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा
मगर वही जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है, और बाप की मर्जी ये है कि उसके बेटे पर ईमान लाए। और जब हम उसके बेटे पर ईमान ले आते हैं, मर्जी को पूरा कर देते हैं, गुनाहों की माफी मिल जाती है। और फिर जब गुनाहों की माफी मिल गई, उसको सस्टेन कैसे रखा है? उसको सस्टेन रखना है ये ऑर्डिनेंस जो आखिरी फसा पर नाफज हुआ है। इसमें कहीं लिखा तो नहीं था फसा में कि जब पहले सारे बपतिस्मा लाया क्या होता फिर फसा नहीं हुआ। वो सब चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस हमारी निजात को सस्टेन रखता है, कायम रखता है। इसीलिए लिखा है ना कि जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता, मैं उसमें और वो मुझ में कायम रहता है, सस्टेन रहता है। तो ये वो ऑर्डिनेंस है जिसके वसीला से हम निजात पाकर कायम रहते हैं। और कायम रहने का सबूत ये है कि हम हर हफ्ते बिला नागा पाक शराकत में जब शामिल होते हैं, तो आने वाले हफ्ते के 6 दिन जो होते हैं वो हम जिस्म और रूह की लड़ाई में फतह पाकर 7वें दिन फिर ताजगी और बरकत हासिल करने के लिए इस खुदा के घर में पहुंचे होते हैं। तो ये छोटा ऑर्डिनेंस नहीं है, ये छोटा दिन नहीं है, ये छोटी इबादत नहीं है। ये दिन उन तमाम दिनों से अफजल है, क्योंकि जो क़याम बख्शता है, हमारी निजात को कायम रखता है, और हम खुदावंद यीशु मसीह में, खुदावंद यीशु हम में कायम रहता है। इस अमल के वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां बने रहते हैं। इस अमल के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने रहते हैं, खुदा की बादशाही में जाने के लायक बने रहते हैं। तो फिर कौन सा ऑर्डिनेंस बड़ा हो, कौन सा दिन बड़ा हो? बाकी तो सब काम वो करने के लिए जा रहा है, उसने किए, लेकिन ये ऑर्डिनेंस वो अपने आखिरी खाने में हम सबके लिए देंगे। तो ये अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कैसी इबादत होती है। ये इबादत इंतहाई सिंपल इबादत है कलाम के मुताबिक, कि जो ऑर्डिनेंस हमें दिया है हम उसकी यादगारी बनाते हैं। आज हफ्ते का पहला दिन नहीं है, ये वाहिद पाक शराकत है जो हफ्ते के पहले दिन से हट कर ली जाती है, क्योंकि इस दिन हमें ये ऑर्डिनेंस डिलीवर हुआ था। और बाद में जब इब्तदाई कलीसिया की बुनियाद रखी गई, तो हफ्ते के पहले दिन जिस दिन वो मुर्दों में से जी उठा, वो दिन मुकर्रर किया गया कलीसिया के इकट्ठे होने का। तो फिर मुकर्रर हुआ कि हफ्ते के पहले दिन जब कलीसिया इकट्ठी हो, तो उस दिन हम ये ऑर्डिनेंस पूरा करें और खुदावंद यीशु के बदन में शामिल हो। तो इसलिए हफ्ते के पहले दिन ये मुकर्रर हुआ, और आज हम हफ्ते के पहले दिन जब इकट्ठे होते हैं, सारी कलीसिया का मजमा लगता है, तो उस वक्त हम उसके बदन और खून में शामिल होता है। तो ये आज हम आखिरी फसा की मुनासबत से उस यादगारी में हम सब शामिल हो जाए कि आज के दिन हम पर रहम किया है। आज के दिन हमें हमारी निजात के काम को सस्टेन किया गया। आइए सब सर खुदा के हजूर में झुक जाए।